तो फाइनली आमे जो हमरो आम रोषे रुचि मसला प्रेजेंट जो कार्यक्रम करिया पे आमे चाहूथिलु वर्तमान हमर प्रथम एपिसोड शूटिंग करिया पे आमे आछू इच्छापुर रो जने हम ओडिया भाई को घरु। तो आज जो प्रोग्राम अच्छी ये हूँ आम फास्ट एपिसोड। तो मु आसी मो सहित मोर बड़ भाई आसली सुमंत भाई आउ मु राजेश भाई। तो आमे दुहे आसचु चलतु आमे जोठी आसीबा कथा जा घर को आसीबा आमे पहुंचाइछु त आमे ताको डाकियो। जय जगन्नाथ। राजेश तो सब कथा कहले बहुत बाट परिश्रम राजेश आम आसिक पहुंची गला। एबे देखिए से हम स्वागत करछन गाई दउछन ता तो जानले डाकी दो आमे पळे आसला आमे तो चिन्ह की जानना फोन कले पळे आसले देखिबा अत्र कोन हो सब कलिंग मार। सुमन भाई आसा आसा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और राजेश भाई आसा आसा नमस्कार नमस्कार आसा अच्छा सर चलो राजेश जय जगन्नाथ मत फोटो भी अच्छे बात जय प्रभु जगन्नाथ जाहु राजेश आसा राजेश सुमन भाई आजो नमस्कार 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जाओ आसु आसु महाप्रभु देखी पूरा पेट गदगद हो गला आ डालमा कोन खाइबु सेठु पेट पुरी गला महाप्रभु देखी के बहुत दूर अतिक्रम कला परे इच्छापुर रे पहुंचलु रे कि हमर भाई बसन भाई आपन ना कहि विद्याधर साहू भाउजी आपन ना सावित्री साहू जाहु से हमको निमंत्रण देले आमे ता निमंत्रण रक्षा करी आज आसचु बहुत खुशी लागला आउ आसी पहुंचला परे भाउजंकर जो स्वागत संबोधन बहुत भल लागला। अच्छा कि आपन विषय कहबा आपन घर कोठी गां कोठी ओडिसा रे मो ना हो विद्याधर साहू मो ग्राम हो आंकपदा आ पोस्ट ऑफिस राजमुकुंदपुर भद्रक मु एठू 2000 मसिया ठू सूरत रे बास करछि एबे इच्छापुर रे 5 वर्ष होला इच्छापुर रे आसी रहउछि। भाउजं गां तो आपन गां केते बाट हो ये लगभग 20-30 किलोमीटर पास। अच्छा मैरिज डेट मन अछि आपन करे जुलाई 4 नहीं आपन कहबे ना आपन कहले के दो मु ताकर मन अछि 5 जुलाई 2004 को बार थला कहि परिबे 2006 रे नहीं गां में कोई परियो नहीं बॉन्ड जुलाई पड़े ना बॉन्ड 5 जुलाई 4 जुलाई है कोटा 4 जुलाई ना 5 जुलाई कोटा कोन दो 4 जुलाई हाँ 4 जुलाई 4 जुलाई 4 जुलाई 2014 सर भाउज कोन ठीक ना भूल ठीक है किंतु कन्फ्यूज जे की कहले एकर गोटे प्रॉब्लम है कि से डेट माने नहीं कोन दो आपन कोन को डेट 2006 जुलाई 4 तारीख जुलाई को बार मन अछि और माने बार मन नहीं मतलब कोन को बार सोमवार सोमवार अच्छा सोमवार ना बा हाथ कदी पड़तला सोमवार ना सोमवार दिन आपन आपन घर आंक घर को आसले हाथ गंडी पड़ितला सोमवार से दिन ही आसीतले कारण हमर मंदिर बागरे अच्छा काय लव मैरिज की ना लव नहीं शॉर्ट टाइम अच्छा मंदिर दिन बागरे लव एमपी कहली शॉर्ट अच्छा दिन बागरे तो सुंदर घर अच्छा दिन में बाहर ना मतलब अच्छा बर यात्री के आस्ते ना सेंट नहीं सो गारे सो बरजात्री ही जाइतो हम जेमिति प्रिपरेशन जीवा तो जाइतो। अच्छा मंदिर रे बागरेला तांको माने हमर बंधु बांधव भी सब आथिले पाखापाखि 150-200 पाखापाखि लोक होइଥିଲେ होटल खाए पिया प्रोग्राम थिला तांको तरफुर सिमती सब जेमिति आसीबा कथा प्रस्तुति के आथिले। अच्छा भाउज अपन स्कूल लाइफ के कोंतु अपन गां अपन स्कूल गाना पीढ़ी नंदपुर अच्छा जो पाड़िया कॉलेज जानते पाखापाखि स्कूल तो मोर भलरे गला कॉलेज भी 5 स्कूल ना कोन थला अपन स्कूल हमर अचक हाई स्कूल अच्छा हाई स्कूल से माने प्रथम सेठी ना नहीं प्रथम हम गांव पाखरे गोटे यूपी स्कूल एमई स्कूल अछि से ना कोंतु से नहरमपुर स्कूल यूपी स्कूल नाटा कोन थला भलै गोपीनाथ सहयोग मध्य प्राथमिक स्कूल हां सुन अच्छा तापर असला हाई स्कूल हाई स्कूल अचक हाई स्कूल आंचलिक सहयोग हाई स्कूल तापर कॉलेज पीडी कॉलेज 5 वर्ष हमर कॉलेज कलु ग्रेजुएशन कंप्लीट कलु तापर भद्रक रे पीजीडीसीए कंप्यूटर रे 2 वर्ष कोर्स करथिले कंप्यूटर रे तापर बालेश्वर रे मु गोटे वर्ष टैली 5.4 से समय रे तबले बधे 2002 की 3 मसिया था से समय मु
ଟେଲି କୋର୍ସ ବି କରିଥିଲି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ୟାକେଜ, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ତା ଡେଟ୍ରେ ସପୋର୍ଟ କିଛି ଦେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପାରିବନି, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯାହା ପଢିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ସୁରତ ଆସିଲା ପରେ ବାହାଘର ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଜବ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଦିଟା ତିନିଟା କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହବି କଣ ଭାଉଜ? ହବି ମୋର ହବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ସେମିତି ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ। କହୁଥିଲେ ଆପଣ କଣ କିଚେନ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଆପଣ ହଁ କିଚେନ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ମୋର ଅଛି। ମୁଁ କିଛି କିଛି ରୋଷେଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା କଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ନା ମଇନା କିଚେନ। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ଅଡିଓ ବି ଅଛି, କିଛି ଇମେଜ ବି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଥିରେ ମୋର ସପୋର୍ଟ ମୋ ପୁଅ କରେ, ସେ ସବୁ ଏଡିଟିଂ ବି କରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ଏସବୁ କରେ। ମୁଁ କେବଳ ରୋଷେଇ, କାରଣ ତାକୁ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ। ଯାହା ଭାଉଜ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉ ଆସିଲା, ଆମର ବହୁତ ମା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ସିନା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ଆଜି ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ ଆମେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଘରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ସମୟ। ଆଉ ଭାଉଜ ଆପଣ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଭାଇନା? ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ମୋର ସପୋର୍ଟ ଥିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଘର ନେଲି, ତାପରେ ଯାହା ଯେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ। ହେଲେ ମୁଁ 2000 ମସିହାରୁ ସୁରତରେ ଆସିଲି, ମୋର କିଛି ନଥିଲା। 2006 ମସିହା ପରେ 2007ରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ହଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ନେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଘର ନେଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ତ ଫୁଲ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିଲୁ। ଘର ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ମୋର, ତାଙ୍କର ତ ବେଶୀ ନଥିଲା, ମୋର ବେଶୀ ଥିଲା। ବିଜନେସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି? କୋଉ ବିଜନେସ? ବିଜନେସ ହଉଛି ଅଫିସ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି। ଅର୍ଡର ଆସୁଛି, ଅର୍ଡର ହିସାବରେ ବିଜନେସ କିଏ ଭାଉଜ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ନା ଆପଣ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି? ବିଜନେସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପୋଜ ତାଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଗରେ ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲା। ସର୍ଭିସରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ବିଜନେସ ଅଛି ଏଟାକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସର୍ଭିସର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଲାନି। ଯାହା ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଭାଉଜ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଣିଲି ସେମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଫିସ ବି ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଦୋକାନ ଅଛି। ଭାଇନା ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଉଜ ନିଜେ ସବୁ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନଙ୍କର କୋଅପରେଟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ରୁଚି ମସଲା ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ରୋନାଞ୍ଜା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫର କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ବର୍ଷ ସୁରତରେ ବି ଆମର ହେଇଥିଲା। ଆମର ସୁରତରେ 2 ଜଣ ଓଲା ବାଇକ୍ ପାଇଥିଲେ, 10 ଜଣ ପାଇଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, 30 ଜଣ ପାଇଥିଲେ ସିଲଭର କଏନ୍, ଆଉ 40 ଜଣ ସବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ। ତ ଆପଣ ବି ତାକୁ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଡ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେ କୋଡକୁ SMS କରିବେ, ଆପଣ ଲକି ଡ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରିବେ। ସେଟା କେବଳ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଓଡିଶା ବାହାରେ ଚାଲିଛି। ସୁରତରେ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ବି ହବ। ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି। ଭାଉଜ ଆଜି କଣ ଆଇଟମ ରଖିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଆଜି ଏବେ ତ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି, ତ ନନଭେଜ ତ କିଛି ହବନି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଭେଜରେ, ପିଓର ଭେଜରେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଡାଲମା। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପକେଇ ଗୋଟେ ମୁଗ ଡାଲମା ନା ହରଡ଼ ଡାଲମା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ ବନେଇବି ଏଇଟା ମୁଗରେ ବନେଇବି, ସେ ବି ପୁଣି ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଦେଶୀ ମୁଗ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ଦେଶୀ ମୁଗ, ଭଜା ମୁଗ। ଆଚ୍ଛା, ଡାଲମାଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ଯାଇବ ନା କାହିଁକି। ଆଉ ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଲା, ମାର୍ଗଶିର ଚାଲିଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଲମା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆସିଲି, କିଛି ନନଭେଜ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଡାଲମାଟା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଖାଇବା ଯିବା। ତାହେଲେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଥର। ଚାଲନ୍ତୁ। आ गया है रुचि फेस्टिवल बोनांजा ऑफर।
खाओ खिलाओ गाड़ी पाओ। रुचि मसाला खरीदिए और हर महीने पाइए गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और स्मार्ट वॉच जीतने का मौका। बम्पर प्राइज में जीतिए एसयूवी कार और कई सारे आकर्षक इनाम। रुचि मसाला के पैकेट के अंदर प्रिंटेड विनिंग कोड को अपने स्टेट के नाम के साथ 7231006006 नंबर पे एसएमएस करके लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और जीतिए ढेरों इनाम। रुचि फूड लाइन, कर लो दोस्ती सेहत से। फाइनाल एम आसी भाज किचन में पहुंची गलु। किचन तो बहुत भल सही भाज जाओ आसला पूर्व परिया काटी रखिछन। कौन सब परिया भाज रखिछन डालमा पई? डालमा ପାଇଁ ପରିବା ଅଛି ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ, ଏଇଟା ପପିତା, ଯୋଉଟାକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସାରୁ, ଏଇଟା ଗାଜର, ଏଇଟା ଆଳୁ, ଏଇଟା କିଛି ଫୁଲକୋବି, ତା ସହିତ କିଛି ରୁମା ଛୁଇଁ ଯୋଉଟା ବରଗୁଡି କୁହନ୍ତି। बीन्स बीन्स बोलते ନା ବିନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଇଟା बरगुडी एटा ବରଗୁଡି। ଏଇଟା ବରଗୁଡି ଅଛି। ଏଇଠି କିଛି ଡ୍ରମ ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଛୁଇଁ, सजना छुई सजना कहते हैं छुई। सजना छुई। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଆମର ବାଡି ଆଳୁ, अच्छा माटी आलू को ମାଟି ଆଳୁ। माटी आलू ଏତିକି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକୁ ଆମେ ଡାଲମା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲିଟା ମୁଁ ବତୁରେଇଛି ଟିକେ ହାଲକା କି ଫ୍ରାଏ କରି ତାପରେ ଭାଜିକି ତାପରେ ମୁଁ एटा ବତୁରେଇଛି। को गां मुग डाली ଏଇଟା ଆମର ଗାଁ ମୁଗ ଡାଲି, ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଦେଶୀ ମୁଗ। अच्छा भाव जेती गां देसी मुग आपण कहले जे धर गां मुग डाली एठी पाइबेनी और देखि जो मार्केट जे मुग डाली किन के आनबे ताकू कोन भाजी पारले हेते ହଁ भलो। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବି କରେ। ସେଇ ଯୋଉ ଡାଲମାଟା ମୁଁ ବନାଏ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ। ଏଇଟାକୁ ବି ଆମର କିଛି ଲୋକ ଖାଇକି ବି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ତମର ଏମିତି ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ଟାଇପର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପର କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିବାନି, ଟିକେ ହାଲକା କି ଫ୍ରାଏ କରି ତାକୁ ପୁଣି ଧୋଇକି ତାକୁ ଆମେ କରିଲେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଯୋଉ ଡାଲମାଟା ବନେଇବା ନା କେବେ ପ୍ରେସର ସିଟି ମାରିବାନି। अच्छा ସେଇଟା ଆମେ ବରଂ କିଛି ସମୟ ଯିବ ଗ୍ୟାସରେ, ତ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇକି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବେ ଯେ ଗ୍ୟାସରେ କଡେଇରେ ହଉ ବା ପ୍ରେସର ହଉ ତ ୱିଦାଉଟ୍ ସିଟିରେ ସେଇଟା ବନେଇବେ ଯେମିତି ସିଟି ନ ମାରିବ ଆଉ ବେଶୀ ନ ସିଝିବ। ତ ସେଇ ମୁଗ ଡାଲିଟାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସେ ଆଉ ପରିବା ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ये खाली मुग डाली अछि ना मुग आ कोन मिक्स असता? ନାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ମୁଗ ଡାଲି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ କିଛି ମିକ୍ସ नहीं 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 आपण आपण से कोन ଏଠି ଗାଁରେ ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି ତ ଭାବିଲି ସେଇ ठीक ହିସାବରେ अछि केमति को प्रिपरेशन कर ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। डालमाटा का सोरिष तेल रे भल लागे बेसी ना? ଆଜ୍ଞା, ସୋରିଷ ତେଲରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବନେଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପରିବା ରଖିଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ପରିବା ନୁହଁ କିଛି ପରିବା ଅଛି, 2-3ଟା ପରିବା ଯାକୁ ଟିକେ ତାକୁ ହାଲକା କି ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଭାଜି ନେବା। କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି ସାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଳୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଟିକେ ଲାଳ ଅଂଶ ଅଛି, ତ ଟିକେ ହାଲକା କି ଫ୍ରାଏ କଲେ ତା ଲାଳ ଅଂଶଟା ଆଉ ରହିବନି, ଡାଲମାରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ରହିବ। ଗରମ ହବାକୁ ଦେବା। ठीक अछि एबे गैस तो लागी गलानी ऑलरेडी चूल्हा रेडी हेलानी भाउज केमिति डालमा बने ता प्रणाली कहबे आसन देखिबा डालमा बनिया प्रणाली। ठीक अछि भाउज आरंभ कर देथरो। प्रथमे जे ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। डालमाटा का सोरिष तेल रे भल लागे बेसी ना? ଆଜ୍ଞା, ସୋରିଷ ତେଲରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବନେଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ପରିବା ରଖିଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ପରିବା ନୁହଁ କିଛି ପରିବା ଅଛି, 2-3ଟା ପରିବା ଯାକୁ ଟିକେ ତାକୁ ହାଲକା କି ଫ୍ରାଏ କରିବା, ଭାଜି ନେବା। କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି ସାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଳୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଟିକେ ଲାଳ ଅଂଶ ଅଛି, ତ ଟିକେ ହାଲକା କି ଫ୍ରାଏ କଲେ ତା ଲାଳ ଅଂଶଟା ଆଉ ରହିବନି, ଡାଲମାରେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ରହିବ। ଗରମ ହବାକୁ ଦେବା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଫୁଲକୋବିକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଫୁଲକୋବି ସହିତ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ପକେଇ ସଜନା ଛୁଇଁ ବି ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ କରି ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ, ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭାଜି ନେବା। ରଖିଥିଲେ ସାରୁ ଆଉ ବାଡ଼ି ଆଳୁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା।
ଏଥିରେ ବି କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ହଳଦୀ, କିଛି ମାତ୍ରା ଲୁଣ ପକାଇ ଏଟାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ କମ୍ କରି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସବୁ ପନିପରିବା ଏମିତି ଭଜା ହବ ନା ଖାଲି ସେଇ ଦୁଇଟି ପନିପରିବା? ନାଇଁ ସେଇ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ପରିବା ଭଜା ହେଲା। ଭାଉଜ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁରେ ଦେଖିଛେ, ଗାଁରେ ଆମ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସବୁ ପରିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ପକେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇ ଡାଲମା କରନ୍ତି, ସେଟା ବି କରିହବ। ଏଇଟା ମୋର ଭାଜିବାର ମେନ୍ ପର୍ପଜ ହେଲା କଣ କି ଫୁଲକୋବିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ, ପୁରା ଡାଲମାରେ ସେଟା ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ପଡିଛି ବୋଲି ଜଣା ହିଁ ପଡିବନି। ଆଉ ଛୁଇଁଟାକୁ ଯଦି ଆଗେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଡାଲମାରେ ଏଇଟା ଫୁଲିଯିବ, ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଲେ ଏକଦମ ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଡାଲମାଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ପଡିବ। ଆଉ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଭାଜୁଛି ସାରୁ ଆଉ ବାଡ଼ି ଆଳୁ, ଏଥିରେ ଟିକେ ଲାଳ ଅଂଶ ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା କି ଫ୍ରାଏ କରିନେଲେ ଡାଲମାରେ ଆଉ ଲାଳ ଅଂଶଟା ରହିବନି, ଡାଲମାଟା ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ଏବେ ଭାଉଜ ଯାହା ସବୁ ଭଜା ଭଜି କରିଥିଲେ, ତେଲରେ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ କୁକର ବସେଇଲେଣି, କୁକରରେ ଡାଲମା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ଭାଉଜ ପ୍ରଥମେ କଣ ପକେଇବେ? ପ୍ରଥମେ କୁକରରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଯିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ମୁଗ ଡାଲି ଭିଜେଇକି ରଖିଛି, ମୁଗ ଡାଲି ଧୋଇକି ପକେଇଦବା ଏଥିରେ। ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲି। ଗାଁକୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା କିଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ, ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ତ କିଛି ମୁଗ ଡାଲି, ବିରି ବି କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ବଢି, ଘିଅ ସବୁ ଆମର ଘର ଜିନିଷ। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ। ସେଟା ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନା। ନାଇଁ ମନେ ଅଛି ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ କୋଳଥକୁ ଡାଲିକି ଫେସିକି ଆମେ ଖାଉ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫେସା ଡାଲି। ହଁ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ସେପଟେ? ହଁ ଗାଁରେ ତ ଝିଅ ବେଳୁ ବହୁତ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେଇଟା ବାହାଘର ପରେ ତ ସେ ଯୁଗ ଅଲଗା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଇଏ ଏବେ କାଲି ଆପଣ ଜେନେରେସନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ପିଲାବେଳେ କଥା ହଉଛେ, ଗାଁରେ ଯୋଉଟା କୋଳଥ ଡାଲି ଫେସିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି କେବଳ ଥରେ ବନେଇଛି, ଥରେ କି ଦିଥର ବନେଇଛି ମାତ୍ର, ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ହୁଏନି ସେ ଡାଲିଟା ଏଠି। ଜାଣିଛ ଆମର ସେପଟେ ଆମେ କଣ କରୁନା, କୋଳଥ ଡାଲିକି ଫେସିକିରି ଖାଆନ୍ତି, ଫେସିକି ତାକୁ ଡାଲମା ବନାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡାଲମାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବାସି ଡାଲମା ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ତା ଦେହରେ ତେନ୍ତୁଳି ପକାନ୍ତି, ନା ତ ଛେନା ପାଣି ପକାନ୍ତି, ଖଟା ମିଠା ସେଇଟା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନା ତ ନହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଡାଲିଟା କଣ କି ଖଟା ମିଠା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏବେକାର ବହୁତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପଥରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ମାନେ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ ତାର ପଥରି ଭଲ ହବ। କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ ଯାଉ। ଏଇଟା ଟିକେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଏଠି କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ପରିବା ଏଥିରେ ପକେଇଦବା। ଏଇଟା ମୁଁ ବୋଇତାଳୁ ପକେଇଲି ପ୍ରଥମେ ବୋଇତାଳୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ଆଳୁ, ପୁଣି ଏଇଠି କିଛି ଗାଜର ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ବାଇଗଣ ନେଇଛି। ଛୁଇଁଟା ଏବେ ପକେଇବାନି, ଯୋଉ ବରଗୁଡି ଏଇଟା ଟିକେ ପରେ ପକେଇବା। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଡ୍ କରିବି, ତେଜପତ୍ର। ହଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ କଡି ପତା ରଖିଛି ନା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡାଲମାଟା ହେଇଯିବ, ଡାଲମାଟା ଯେତେବେଳେ ତଡକା ମାରିବି ନା, ସେତେବେଳେ କଡି ପତାରେ ତଡକା ମାରିବି। ତେଜପତ୍ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ସିଝିବାରେ, ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ ଭଲ, ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସିଟି ମାରିବାନି, କାରଣ ଦେଶୀ ମୁଗ ଡାଲିଟା ଯେକୌଣସି ଡାଲମା ବନେଇବା ନା
ସିଟି ଦେଲେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଡାଲମା ତ ପ୍ରେସର କୁକର ସିନା ଆମର ଏବେ ଆସିଲା ଘରେ ସାଧାରଣ ଡାଲମା ତ ବିନା ସିଟିରେ କରନ୍ତି ବିନା ସିଟିରେ କଡେଇରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇ ଦେଇ କରନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ କରୁଛି ମୁଁ ସିଟି ମାରିବିନି ଅବଶ୍ୟ କଡେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇଲିନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସଉଛି କିନ୍ତୁ ୱିଦାଉଟ୍ ସିଟିରେ ଠିକ ଅଛି ତା ଉପରେ ଖାଲି ଆମର ଏଇ ଢାଙ୍କଣ କାଟି ଦେଇଦେବା ସେ ଏଥିରେ ତାର ସିଝିବ ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ସିଝି ଆପେ ଆପେ ସିଝିକି ଯାହା ହବ ନା ସେଇଟା ଠିକ ହବ ସିଟି ମାରିଲେ କଣ କି ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଚ୍ଛା ତାର ଭାଗ ମାପ ମିଳିବନି ଅଧିକ ସିଝିଗଲେ ଡାଲମା ବି ଭଲ ହବନି ପରିବା ବି ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଟିକେ ପରିବା ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ଭାଇନାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆଇଟମ ଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଜ ଠାରୁ ବେଶୀ ନନ ଭେଜ ପସନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମ ଘର ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନନ ଭେଜ ହୁଏ ହି ହୁଏ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ନା ସରି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ଏ ତିନିଟା ବାର ତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହବ ହିଁ ହବ ଯଦି ତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଯୋଉ କିଛି ଏକାଦଶୀ ସବୁ ପଡିଲା ତାହେଲେ ହବନି ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନର୍ମାଲି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଗୁରୁବାର ଏ ତ ନର୍ମାଲି ଖିଆଯାଏନି ଭେଜରେ ଭାଇନା କଣ ବେଶୀ ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭେଜ ରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମିକ୍ସ ବାଲା ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଘାଣ୍ଟ ଆମର କୁହନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ସନ୍ତୁଳା ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳା ଜିନିଷଟା ଅଲଗା ଘାଣ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ଆମର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ ଆମର ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଜୁତିଆ ଓଷା ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ଘାଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ଘାଣ୍ଟ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ ପଡିକି ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପତ୍ର ପଡିକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଇ ଶାଗ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପରିବା ପତ୍ର ପଡିକି ଘାଣ୍ଟ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୁଏ ଆଉ ଦୁତିବାରା ଘାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ଚଣା ମଟର ଡାଲି ହଁ ସବୁ ନଡିଆ ହେରିକା ପ୍ରକାର ନଡିଆ ବି ପଡେ ନଡିଆ ଓ ପଡିବ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ହଁ ଓ ଆଉ ସେ ଘାଣ୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ତମେ ପକେଇ ପାରିବ ସେ ଘାଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ତା ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଲଗା ଏଇଥର ବି ଦୁତିବାନ ଘାଣ୍ଟ ଏଇଠି ଘରେ କରିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ଓଉ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ସୁରତରେ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଓଉଟା ମିଳେନି ଟିକେ ଓଉଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ମିଳିବା ଜଣା ନାହିଁ ସେପଟେ ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟେ ଏରିଆରେ ସେପଟେ ବି ଓଉ ଆମର ଯାହାକୁ କହିଲେ ଯେ ଗାଁରୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଓଉ ନେଇ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଏରିଆରେ ଟିକେ ଓଉ ମିଳେନି ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟିଆ ବନେଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇକି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଓଉ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇଥିଲି ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବୁଲ ତ ସେଇ ଟାଇପରେ ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଥିଲା ତ ଭଲ ଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଘାଣ୍ଟ 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 ମାନେ ମିକ୍ସ ଭେଜ କରିଦିଅ କିମ୍ବା ପୋଇ ପଡିଲେ ତା ଦେହରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଟିକେ ପଡୁ ମାଛ ଏ ସବୁ ଆଇଟମ ପଡିକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟ ହବ ନା ଭେଜରେ କଲେ ବି ପୋଇ ଶାଗ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଯାହାବି ପରିବା ପତ୍ର ଥିବ ପକେଇ ସବୁ ପକେଇ ମିକ୍ସ କରି ଘାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଫେବରାଇଟ ଘାଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପରିବାଟା ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ବାଡି ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପକେଇଦବା ଏବେ ବରଗୁଡ ଟା ପଡିବ କି ନା ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡିବ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ ନା ପରେ ଏଇଟା ଏବେ ଡାଲମା ବି ସିଝିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଏଇଥିରେ ତଡକା ମାରିବା କଡେଇରେ ତଡକା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ତଡକା ପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି ପିଆଜ ଅଛି ଏଥିରେ କଡି ପତା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦିଟା ପରେ ରାଗ ଅଧିକା ହେଇଯିବନି ନାଇଁ ତା ଭାଗ ମାପରେ ନେଇଥିବ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ଦେହରେ ପକେଇଛ ନା ସେଇ ସେତିକି ନାଇଁ ଅଦା ଟିକେ ପଡିଛି ଟିକେ ପକେଇଛି ନା ଅଦା ନାଇଁ ଟିକେ ଅଦା ପଡିଛି ଲୁଚେଇକି ଆମ ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଅଦା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତେଲ ଛୁଙ୍କ ଏବେ ଦବା ଏବେ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଛୁଙ୍କ ଦଉଛି ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଦବା ସବୁବେଳେ ଘରେ ଭାଉଜ ଏତେ ଅଧିକା ତେଲ ଖାଆନ୍ତି ନା ଆଜି ଅଧିକା ତେଲ ପକେଇନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଧିକ କୋଉ ଏଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଅଧିକ ନୁହଁ ଅଧିକ ନୁହଁ ନା ବେଶୀ ଅଧିକ ନୁହଁ କମ ଦିଆହେଇଛି ଫୁଟଣ ପକେଇବେ ହଁ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା
ये कौन भाज पंच फुटण पंच फुटण आदरे कौन मिर्ची फुटण रे एथिरे मेथी जीरा सोरिष हम्म आ गोटे जो आसे पानमहुरी अन्न मोहरी आ कला गोटे जीरा आसे जो कोचनी कला जीरा आसे ना? जो अजवाई हां हां अजवाई कोन ना कोन सेटा कोन ओडिया जुआनी कला जीरा जुआनी ना जुआनी जुआनी कोन जुआनी कहते हाँ ସେଥିରେ mix ଅଛି ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ अच्छा ତାପରେ ଆମେ ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା हम्म तापर कड़ी पत्ता ତାପରେ କିଛି କଡି ପତ୍ତା ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି କଡି कड़ी पत्ता को कोन दे भुसंग पत्र कोन नहीं ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର भुसंग पत्र कोन ତାପରେ ଏଠି କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଛି कच्चा लंका के କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା पकेले ଦିଟା ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବା अदा रसुन छेचा काटी दो ना ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇଦେବା पियाज किसी पकेले ପିଆଜ ଟିକେ ସମୟ ହବା ପାଇଁ ଦେବା ଟିକେ ଲାଲ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜଟା ଭାଜି ନେବା ये पियाज लाल है आस्ते बोधे टमाटर पड़िबो बोधे पियाज लाल ही आसलानी तापर आम दुईटा टमाटर काटी रखी दुईटा टमाटर पकईदेवा अबे हाँ बिया को धरी पके देबे ये पड़ो अच्छा पकांतु अजय छुंकड़ा पूरा जबरदस्त छुंक हो गया पूरा छिंक दी चार आस जबरदस्त छुंक आज पूरा खांटी ओडिया डालमा हां जो कोदी गोटा बाड़िया डालमा कोदरी बाड़िया डालमा बाड़िया डालमा आज पूरा खांटी बाड़िया डालमा छुंक पूरा जबरदस्त होउची हमें तो खाइबो बोदा आपण मान तो छुंक आसीबनी जो टाइप रो भाउ छुंक मारले हमें तो राजेश मु समस्त छिंकलु आपण देखु देखु छिंकी सारिबेनी अच्छा हे गला बे जो डालमार गोटे नुआ जिनस पक्का बाहर एबे डालमा हमर हे गला एक्चुअली एथरे टिके मु गोटे नुआ जिनस कोन पकोछ टिके चीनी पकेबी चीनी ताके टिके ना पड़िबो राजेश डालमार चीनी पड़िया मुझे जान नथली बुझलो कोन पई प्रथम तर भाउज डालमार चीनी पड़ि भाउज डालमार चीनी कोन पई पकोछ एत पे पकोछ डालमार टेस्ट टा पूरा बदली जिवो आपण अच्छा। निजे टेस्ट कले जानि परिबे अच्छा। जे कोनसी तरकारी डाली हो डालमा जा भी बनंत ना लास्ट टू टिक बेसी नो टिके परिमाण रे पकेबे ता टेस्ट टा अलगा आसी जिवो बेटी गुजराती मान जो कहते पूरा मीठा डालमा इसकी सेମିତି मीठा डाली अपन तो मीठा डाली नो ए डालमा रे बस मु अच्छा। घरे मो हिसाब रे बनाए त भलो लागे ते मु जस्ट टिके ना को चीनी नेची जाओ डालमा गोटे नुआ क्वांटिटी बहुत किंतु मु चीनी जस्ट टिके नेली आपण देखुथबे जाओ गोटे नुआ जिनस मु जानिया पाइली डालमार चीनी पड़ुची आमे के डालमार चीनी पके नथली प्रथम थर पाई जानलु डालमार चीनी पड़ी देखिया चीनी पका डालमा केमति रहउची आज चीनी रे तो हो सारची हां तापरे एटा में टिके लंका गुंड एटा में भी बंद कर दबा अच्छा गैस बंद कला परे बंद कला परे तादरे पकोचंती आपण लंका गुंड टिके लंका गुंड अच्छा अल्प आ टिके जीरा गुंड जोटा कि मु घरे निजे प्रिपेयर करे निजे तैयारी करे निजे जीरा टा भाजी के गुंड करे एक्चुअली बाहर जीरा गुंड मु प्रिपेयर करेनी टिके जीरा गुंड এটা ভজা না কঞ্চা आगे भजा ভজা জিরা গুঁড়ো भजा जीरा गुंड आउ এই কোন ডালমা পাউডর ओहो रुचिर डालमा पाउडर सर अब टिके रुचि मु टिके रुचि मसला को बेसी प्रिफर करे जब भी गांव को जाए अधिक पैकेट धरिक आसे पूरा गोटे वर्ष पाई ना एतरा वर्ष पाए आनिबेनी
କାରଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ତା ସହିତ ଆମେ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାତ୍ର ରୁଚିରେ ଗୋଟେ ଡାଲମା ପାଉଡର ଆସେ, ଟିକେ ନାକୁ ଡାଲମା ପାଉଡର ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆସୁଛି। ଡାଲମାର ଲୁକ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାহ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୁକ୍ ଆସିଛି ଡାଲମାର। ଏଥର ଆମର ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁମନ ଭାଇ। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆରେ ବାହ ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଡାଲମାର ରୂପ ଦେଖି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଖାଇଦେବି। ଏତେ ଡାଲମା ହେଇଛି ଭାବୁଛି କିଛି ଟିଫିନରେ କିଛି ପୁରେଇ ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ବି ନେଇଯିବି। ନିଶ୍ଚିତ ନେଇଯିବେ। ଗରମ ଗରମ ହେଇଛି, ତଥାପି ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଲମା ହେଇଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ ଚିନି ପକେଇବା, ତାର ଚିନି ମାନେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ଡାଲମା ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଣାଳୀ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲେ ଭାଉଜ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡାଲମା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗାଁ ଛାଡି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ବୋଉ ଏମିତି ରାନ୍ଧୁଥିଲା ଭାଉଜ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଭଳି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ଡାଲମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯା ହଉ ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ। ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଆମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଭାଉଜ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଇଚ୍ଛାପୁର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛୁ ସେଠୁ କମ ସେ କମ 15 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ, ଡାଲମା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକିଲେ। ଆଉ କିଛି ତ ଦେଇପାରିବୁନି, ରୁଚି ମସଲା ତରଫରୁ ଏ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ କିଛି ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଯା ହଉ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆପଣ ସୁରତର ଯୋଉ କୋଣରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେମିତି ବି ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆମେ ଖୋଲା ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଦେବେ ଆମେ ଦିଲ୍ ସହିତ ଖାଇବୁ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।